वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास करी है गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, इसके ख़िलाफ़ एक ऑल इंडिया लेवल पे एक मुहिम चलाई जा रही है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से। वो ये है कि 20 तारीख से 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक हम लोग इसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा मुहिम चलाने का एक ही उद्देश्य है, वो है क्या है कि ये शरीयत का मामला है। इस शरीयत के मामले में आप मदाखलत मत करो। कोई दान दिया है जिस मकसद के लिए, तो वो दान जो दिया है, जिसको दिया है, जिस मकसद के लिए दिया है, उसको यूज़ करने का पूरा मौका अभी तक पिछली गवर्नमेंट अभी तक यहाँ पर होते आया है, चलते आया है, देते आए हैं। आप ला करके एक राजकारणी करके वोट बैंक के लिए किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके आप जो शरीयत में जो मदाखलत कर रहे हैं, ये मामला हम इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसकी विरोध कर रहे हैं। यही मकसद है हमारा, दूसरा कुछ नहीं है। जहाँ पर शरीयत पर जहाँ पर आँच आती है, तो वो कोई भी रंधे, किसी भी कम्युनिटी का रंधे, जब उसके धर्म पे कोई बात आती है तो उन्हें जो है ना उसका खून खौलने लगता है, वो सड़कों पे उतरता है, वो सवालात करता है हुकूमत से कि ये हमारी शरीयत में आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है, धरने करता है, मेमोरेंडम देता है। आप ये गवर्नमेंट हमको एक ऐसी माने काम पे लगा रही है अपने मकसद के लिए। हमको मालूम है गवर्नमेंट को मुसलमानों के शरीयत में हम लोग मदाखलत करेंगे तो मुसलमान रोड पे उतरते हैं, इससे हमारा वोट का बैंक बैलेंस हमारा बढ़ता है। इस मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए हमको टारगेट करके गवर्नमेंट परेशान कर रही है। इसके लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हमारा इसका ये विरोध है कि हम लोग 20 तारीख से लेके 27 तारीख तक उसमें हम धरना कर रहे हैं और उसमें हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम उसमें रैली निकाल रहे हैं। हमारा पूर्व अमन तरीके से हमारा जो संविधान में हमारे को जो अधिकार दिया गया है, हमारा राइट्स को मनवाने का, डिमांड का, हम पूरा अमन तरीके से हमें मनाने के लिए गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे हैं। ये धरना हमारा 22 तारीख को डीसी ऑफिस के सामने एक दिन का हमारा सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक एक सत्याग्रह कर रहे हैं हम। 25 तारीख को हमने सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं पूरे मसाजिद के बाहर। ये हम जो कानून जो गवर्नमेंट लाई है, हम इसके मुखालिफ हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ये बोला, सुप्रीम कोर्ट वो बोला, इन्हों वो बोले। देखिए, यहाँ पर एक इशू को पैदा कर रही गवर्नमेंट और उसके ऊपर डिस्कस करने लगा रही है और उसके ऐसे ऐसे पहलुओं पे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे जो है ना डिस्कस हो रही है जिससे शरीयत से कोई रिलेटेड नहीं है बात। सबसे बुनियादी बात यह है कि भाई आप हमारी शरीयत में मदाखलत क्यों करें। इससे पहले 3 तलाक का मसला उठाए, सलासा का, ये तुम्हारा हलाला का, ये कई नमूने से हमेशा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करो और राजकारणी करो। इस टारगेट के, इस पॉलिसी को गवर्नमेंट अडॉप्ट करी है जब से अधिकार में आई है। इसका विरोध कर रही है WPI पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। पब्लिक अपील करिए कि इसमें शामिल हो। पब्लिक से मैं अपील करता हूँ, तमाम लोग, कोई कम्युनिटी को हमने टारगेट जैसा गवर्नमेंट टारगेट करके हम बात कर रही है, लेकिन हम वैसा टारगेट करके नहीं, सिर्फ मुसलमानों का ये मकसद नहीं, काम नहीं है। ये काम पूरे ऑल कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल होना है। हम तमाम लोगों से एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं तमाम कम्युनिटी के लोगों से मैं एक अपील करता हूं, आप ज़रूर ब ज़रूर हमारे इस प्रोटेस्ट में आप साथ दीजिए। मैं आप लोगों को, तमाम लोगों का वेलकम करता हूं। सलीम अहमद चितापुरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट WPI ಕಲಬುರಗಿ। ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಉಮ್ಮೀದ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು 2025 ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ. ನಾವು ಅದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ, ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ದಯದೋಷಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26 ನಾವು ನಮ್ಮ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು
ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ತಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 13, 14 ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ. ಅದರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತನಗಿಚ್ಛಿಸಿದವರನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಿದೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂಥ ವಿರೋಧ. ಎರಡನೇದು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ 22 ಮೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ 14 ಒಳಗೆ 6 ಮಂದಿ ಅವರೇ ಆದರೂ ಬೇರೆಯವರು ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಾಧೀಶರು ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವ್ರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಏನದಲ್ಲ, ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟನ್ನು DC ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ನಾವು DC ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲಿ. DC ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ, DC ಸಹ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದಂಥವ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿ. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹುಂಡೇಕರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 20ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ DC ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಧರಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶನೂ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕಾಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದೇನೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭೇದ ಭಾವ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಡಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದು ನಾವಿಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನವ್ರು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ತಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಈ 3 ವಿಷಯಕ್ಕೆ CIG ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಂಡಳಿಯೊಳಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಸಹ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅವರೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ಯೂ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಂತ. ಇವು 3 ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹುಂಡೇಕರ್.